سلاف تماشاوان نهجا هوا گرین عزیز هیدارم همو باشن ایرو میوان دیوان من باور یکش نویسکارین ادبیات کردی دمان دمیده بر پرسیاری وشان خانه موریه امی به ممره لسر ادبیات زاروکان لسر پرتوکین زاروکان و تنه چاپ کردن زمانی کردی ده امی به یک ممره لسر به مجاره با آخوین ما مسته سرسریم سرچاوم راحتی. سرچاوم میشه. سپاس کم گرک شادم که دوستی کی وکیتا وستایی کی وکیتا کجی ویده ادبیات کرده جیکی مهمه و ایرو دیوانه میان. سرچاو سران هاتی دست که ده استخوازم من چند پیوان ماموسته من باور جبو من و جبو تماشاوانین ما بناسن و گرکی باش بود. یعنی bu نزدیکی 20 سالان زیرتره زناف کاروبار ادبیات کردی دامه مبهلبستی دست بکر سه دیوانه من هنه تاما و وکی دنجی جغنی وانا باور بکی دیسش مرا واجه نزانم ده پرتوکی ستا میروه و وکی دنجی دست بکا خواندنه من نفسیه و شش فاسیگوله هر وکی دنجی بناوی دیسا سه چیروکی مزاروای رومانجی سورانی وزازاکی ماسیکی باترسوک و هرچی روی دوی ناوی سه پرتوکی دنجی هنه yani وقت مگو ابو نزدیکی ama بیشتر 10 سالن ادنا ادبیات زاروکا دانم ادبیات زاروکا موجود yani viaji وقت کماسی بیشتر ادبیات هم داوا بر بچاوی میکرد و ممزکر کو کسی کو تایبتی بیکاری تکیدار به کمن نکتونه نکمن یا راستیجی ادبیاتا کو تیا bakırın bejin yazarokan ser folklori ser bejin çandedice muhasene kişiyek çevikim bu bra idi edebiyat yazarokan hanek modernize be hanek nefskariyeme çiruk nefsime bra dvi vari daji edi ber hemen ba filmij bozarokan و شو وکی جون زانه بنگهجی ادبیات yazarokan edebiyat ساعات تاخش به مامستمم اون کاری که پربریک و پیک کنش برکو زمانی که کار بزاروکان مزند و بزاروکان دولمنتر و بزاروکان جمرنی خلاص کرده اون کاری که پربرومت کن مالات آباد ده همان دمیده من باور و که برپرسیار و خدیه و شانخانه موریه امچه که بسا آوا کرنا موریه بکن جکودرکت افکر چکی امباساوی کل خباتین ویین کل موریه دهاتنه چاپتر. یا آراستی بریاوی وشانخانه زاروکان آوا کر موری 2016 انده آوا بود. 3 سال بریاوی من چار کسیم جویان وشانخانه تایبتیش با زاروکان آوا کر. لیجبر کو دواری پرورده زاروکان دا و دهن واری شمندی هم بیشن پداگوژی ده آنجی دواری ادبیات ده هم بیشن دوان وارا دا تنی ملف نکرش برکو ما خواستم تشتک لگوری دلی خواه ازو اول کردوان پولات مبهفرا و شانخانه موری آفا کر دیسا تنی بتایبتی پرتوکن زاروکان هم چاپ کن جغینی ویم تو پرتوک چاپ نکن yani چه البس به رومان با آنجی چی رو کن yani taybetiye meci eve rasti am tane pürtüken zarokan çaptık ne usa bir yer birti bu bu hafta salınca am servi sozu bir yer afane bu viyavay karbarı kudene dominle bejin niziki şest hapşi pürtüken zarokan hatta namla çaptık saat hoş be fikri mori jüpiter kederi vi ez bavarım disava bu konak havalra disa وشانخانه که زاروکان آوا کربو و که فکر ناوی موری جپیدر کرد بچه کی پاسایو کی دکارم یا دوی آوای ببیجم yani براستیش dediğim meyve kemasiye dit bu taybeti وشانخانه که bu زاروکان تونه و وکی دنجی دیو باو جانا اول در دوره me nasıl dostime dağıtın gotun ritu helbest adı nefisi yani eval mevalite roman adı nefisin fuara da jime dedi peşende anda gotun ya uçmaya pürtüke zaruk avkas kemi یا امروز با زاروکی خواه نکارم ببینم حتی ایجا تمنا دیار دکرنم بیشم شو گاوا کمجی وکی ماسیتیت پیشی بنگه که گرما اما شو جبر خواه
weşanxaneyek zarokan ava bikin nebû yani bi rastî jî. Ez ê dawiyê werim ser mecra peyva morî. Yani me ew kir, me got 0-3 salê ji bo zarokên ku nû hatine dinyayê em bêjin, ji bo wan zarokê teme biçûk pirtûk hewce ne. Ji bo em bêjin 4 salê 7 salê pirtûk hewce ne. Ji bo ê ku piştî 7 salê zarok xwendinê hîn dibin heta 12 salê dîsa pirtûk hewce ne. Ê ji bo edebiyata nûciwanan em bêjin ji hefta şûn de yetî heta wek 14 salê em bêjin heta servî jî hinek ya wek 17 salê jî nîşan didin. Ew bû yani. Me vê kêmaniyê dît û me got ser van kêmaniyan em ew bikin, em berhemên zarokan bafê ne. Peyva morî jî bi rastî jî me wek gavek em nav digeriyan wek sembol me Kêzxatûnê ew kir yan jî hinek xalxalok dibêjin. Kêzxatûn di mitolojiya Kurdê cihekî wî taybet jî Di her çîroka da heye, gelek ewka da heye em bêjin di çanda wan de. Me xwest ew ya biraz zarokatiyê bîne bîra hem mezinan hem biçûkan. û wekî din jî ew li ser xalxalokê yan jî Kêzxatûnê deqe ne. Wan deqa me dişivan wek morîkan. Ji bo wê yekê jî me navê morî li weşanxanê kir. Wekî din morî jî tedî morî mircan dibêjin zarokatiyê de zarok herî pir bi morîka û tiştika dilîzin. Me xwest hinek wek peyvek bira nêzî zarokatiyê be. Lew wan me morî dane. Saet xweş be. Peyvên ew ê tên ez bawerim piçekî behsa morî çi ye, çi tişt e. Mesela her me ji Moristan kiran ji Kur morî re dibêjin. Problemên wisa derketin nava zarokan da. Zarokan van tiştê ji we pirsî gelek. Yani na, zarok da bi rastî mezin dipirsin. Yani ez beşdarî ewkek bû carekî serperwerdeyê beşdarî komek bûbûm. Di wira da digot bav digot Diyarbekirî dayîk jî digot ez ji Mêrdînê me. Digot îja em her du jî digot bi kurmancî dipeyvin pêra. Bi zaravayê xwe ne zarava em bêjin bi ewka xwe em bêjin. Gorî herêma xwe em bêjin. Li gorî herêma xwe em bi kurmancî pêra dipeyvin. Digot gotiye zarok gotiye ku derê dêşe, piyê te dêşe. Gotiye dayê piyê bavê min ya piyê te. Yani em bêjin hêla Mêrdînê ji pîra tiştek din dibêje ji min re piyê me. Ji nikira jî dibêje pî. Yani di wî warî da mesela tenê ne li ser peyva morî yani. Ew ya herêm e, li gorî herêma tiştguar normal e. Ew dewlemendiya zimanê me ye. Lê mezin dipirsiyan digotin çima we morî gotiye ka kur morî li vir tune. Ya heyran û viyan ne diwê mana moriyê de. Bijî. Saeta we xweş be. Mamoste me. Niha te got nêzîkî şêst pirtûkên zarokan moriyê çap kirî. Saeta we xweş be bi hêviya gelek şêst pirtûkan. Rewşa wan çi ye? Xwedî derketin di çi rewşê de ye an xwendina wan çawa ye zarok dixwînin çawekî ji berdestê zarokan wî warî de tu dikarî me hinekê rolên pêşkirina? Ya ez vî warî de dikarim viya bêjim qala çandekî bikim bi rastî jî. Çanda me tu dizanî ku ziman di dema xwe de gava xedexe bûye çandek dengbêjî ava bûye. Ji bo vê yekê ku em bêjin edebiyata zarokan pêş neketiye. Çawa pêş neketiye? Bi devkî pêş ketiye lê bi nivîskî wek berhem pêş neketiye. Aviya çawa bûye? Piştî ku em bêjin salên notî şûn de bi taybetî li Bakur em bêjin. Ew qedexeya li ser ziman hevkê rabû hin hunermendê me jî hin kesê ku dixwestin di warê edebiyata zarokan da berheman biafirînin pişta xwe spartin folklorê. Tabii ew tune mesela em bêjin di malan da çandekî bavê me û yan jî kalê me pirtûkxaneyek ji me re ava nekirine ku an jî ê ku hebûne di dema medreseyan da em bêjin bi tîpên erebî bûne bi wî ewkê çûye em bêjin. û kêm bûne jî yanî. Wek pirtûkxaneyek dewlemend yanî li ber destê me tu jer çê nebiye yanî çandek em bêjin ku em ê pirtûkxane ava bikin di mala da nebiye bixabin yanî. Ez heta saliya xwe li gund bûm piştî ku ez hatim bajaran em bêjin min pirtûkxane dîtim min ew jî neye bi kurmancî em bêjin bi Tirkî yanî. Îja mesela em ji wê çandê têne çanda ku pirtûkxaneyek me tune ye çandekî devkî. Tabii viya dikarim bibêjim yanî dêv bavê ku şiyarin ê dixwazim zarokê xwe ra kurmancî bipeyvin
çi zazakî peyvin zarava xwazin bu zimanê xwe perwerde bibin zarokê wan êdî ji xwe pirtûkxaneyê ava dikin. Ji bo yekê jî çi ye em bêjin ji berhemê me sûd werdigirin. Tabî ev şêst pirtûkê terî wan bike na. Yani divê ku bi hezaran pirtûkên zaroka em bafirînin weşanxaneyê me tenê ne ku morî zarok. Yani morî zarok evî barî girtiye ser ûstî xwe. Barî wî jî giran e bi rastî. û Ama ne ku em pirtûkê zarokan jî çap bikin. Yani ew ya jî gerek pêşmendiyek bi rêk û pêk be bi rastî jî. Ji ber ku karekî zehmet e ji xwe heta niha em bêjin ew xwasta paştgûr bûye, em bêjin kêm berhemê zarokan hatine afirandin. Ji bo yekê barekî giran e zêde kes vî barî hil nagire jî lê dîsa jî êdî gerek ew bibe em bêjin xwedî derketinek hebe. Elbet ku kesê ku dixwazin zarokê xwe perwerde bikin çi di pêşangehan da tên me pîroz dikin, qada berhemê me dikin, berhemê we çawa tesîr ser zarokê me kiriye û em bêjin kîja berhemê heta hinek gazinca jî dikin. Ya ebû mesela ser pirtûka min a mîro digo ya digo mala me xera kir mîro. Çi bûye digo la wala digo her şev engî ku ez mîro dixwînim digo bu hezar car belkî bixwendiye digo. Êdî digom bi ji ber kiriye. Yani ilgi alaqayek heye bi rastî jî lê kîja hêlêva heye em bêjin kesê ku dixwazin zarokê xwe di vî warî de perwerde bikin bi pirtûkan. Di vî warî de heye. Wekî din jî wekî min jî dizanin di edebiyata Kurdî de firotina pirtûkan kêm e yani. Çê zarokan çê mezin. Mixabin. Mamoste can, pirtûkên wek gelemperî kurmancî û zazakî ne wisa? Yani jî çiqas kurmancî çiqas zazakî ji ber ku li Bakurê Kurdistanê bi taybetî du zarabayên sereke têne axaftin kurmancî û zazakî ye. Di vî warî de hûn li çê miqate dibin gelo ji ber ku bi rastî jî li Bakurê Kurdistanê zazakî li Skratê ye. Yani kurmancî jî em bêjin dokşavî ne pir baş e li gor zimanên belkî dunyayî lê dokşa zazakî jî xerab e. Di vî warî de hûn kevteleftê we xebatê we çawa min gelo? Ya rastî zviya bêjim yani zazakî mixabin em bêjin kêm tê firotan. Ya çima kêm tê firotan wek tiştê ku heyî ku sedemên ku min ji bo kurmancî gotiye ew çanda pirtûkan, çanda xwendinê ji ber ku çandek me ya devkî bûye ew çand çê nebûye û hişyariyek jî em bêjin tune bî axaftin dikin. Em bêjin zarokê xwe re zazakî zaravayê zazakî peyivîne malbat gelek di van salên dawiyê de êdîşmendiyek bi vî awayî jî rastî çêdibe gelek xweş e jî ev ji bo ku ew zarava em bêjin ji mirinê xelas bibe em bêjin. Lê ama baxaftinê tenê nabe bi pirtûka jî dibe. Yani bi taybetî pirtûkên ku ji bo perwerdeyê em amade dikin. Ne çîrok. Yani çîrok di dema beriya moriyê de bi gotimin me weşanxaneyek din ava kiribû di wê derde de me ceriba ji hezar pirtûkên zazakî bawer bike tenê sed û pêncî heb. Ancak hat firotan bi salan di nav sê salan de em bêjin. Zazakî kêm de hat firotan. Xwedî derketinek tune bû. û Wekî din ez dikarim viya jî bibêjim yani mesela kesê ku di koma vateyê de em bêjin li ser zazakî em bêjin bi salan e xebatên gelek warê tewriyê de rêk û pêk xebatên xweş dikin. Lê kan bifikir mesela weşanxaneyek wan jî heye taybetî ser zazakî disekinin. Tu difikirî tu dibêjî yek pirtûkek zazakî çap kirine gelo heta na ê zarokan na. Tu dibêjî na. Tu dibêjî demek divê hêlê de kêmasiyek heye yani. Divê ku hişmendiyek çê bibe. Yani ana ez bi xwe em bêjin di warê zazakî de ez ew qas nesedis me li gel ku diya min zazaya hênê be jî ez zazakî em bêjin sedî heştê ez fêm dikim û ez dipeyivim ji hinekî ama di vî warî de ez dest sedes me dikarim bêjim ku ez ji bo pirtûkekî zazakî ya zarokan edîtoriyê bikim. Ji bo yekî mesela ez vê ferenga me ya dawiyê, xebata me ya dawiyê ez dixwazim nîşan bidim. Me setek bi navê Tutî matematîkan jî bîrkarî em bêjin. Seta bîrkariyê me amade kir. Mesela me her du zarava kurmancî û zazakî me bikaranî bû. Viya ji bo çi bû? Şixû me got pirtûk çap bûye, me kedekî bawekî rijandiye. Hebe qede me di warê zazakî de ji ber hişyariya me hebe ku ev vê kesê ku bêje bi zazakî em bêjin seta matematîkan jî bîrkariyê tune em bêjin avayî heye ji kerem bikin. Wekî din jî mesela ew wêne ferheng ev ya bi rastî jî mesela nêzîkî 800 peyv tê de hene.
فرهنگek bi wêne dikarin via binav bikin. Jêla Rızvan Polat van mesela bêjin. Heta ma dekirin dawiyê duwarê zazakî de jî me ji uxur sermiyan sûd wergirt. Ew jî hem duwarê akademiyê da duwarê mamostetiyê da gelek bi serketî yani. û ew kir yani peyv di beşa zazakî de mesela gelek bi sersekinî û bi rastî jî mesela ferhengek bi rêk û pêk bû li gorî dilê min e yani dikarim bêjin. Dayık dê û bavan jî em bêjin dikarim mesela wêneya nîşan bidin me çi kiriye heman peyv em bêjin. Mesela em bêjin peyvekî wêneyê wî hebe peyva kurmancî bi tîpên reş hatine nivîsîn, bi nivîsa reş ya zazakî jî bi nivîsa sor hatiye nivîsandin. Mesela ferheng hem ji bo zazakî hem jî ji bo kurmancî xebatek perwerdeyî. Saet xweş. Di heman demê de mamoste tu bi xwe jî perwerde didî tu bi xwe jî mamosteyî. Di vî warî de mesela te pedagojiyê mesela şêwirmendiyê komekî wê çawa heye dema ku biryara pirtûkekî didin ji bo perwerdeya zarokan û şêwrekî çawa kir tu bi xwe jî karê perwerde dikî û wekî mesela pedagojiyê û komekî çawa dicivînî. Ya rastî mesela vê eşmendiyê te bigerin. Yani di nav me Kurda da nexweşiyekê ye. Nexweşiyek çawa ye em bêjin bi salan e dibe ez her tiştî dizanim. Yani em tam li dijî vê evkê te bigerin. Em dibêjin em nemimkine ku her tiştî dizanim. Yani li gel ku em zanibin jî wawek tu dibêjî hin tişta duwarê pedagojiyê da, duwarê hin tişta da, duwarê rastnivîsê da em her çiqasin tişta zanibin jî em dîsa jî bi nas û dostan bi kesên ku di vî warî da em bêjin jîr û zanan em wan ra dişêwirin wek demek mînaka ku min duwarê zazakî de me ji hûr sermiyan mesela sûd wergirt ez vêya dikarim nîşan bidim. Ha duwarê wêneyan da em dişînin mesela em dibêjin cana em bi zaroka didin xwendin. Em mêzet ki tiştê ku em bêjin kesê ku wek temenê wan mezin nedîtibin cana wê kêmasiya zarokek dibîne yani. Em metna jî ew dikin. Mesela em 4-5 kesa didin xwendin. Wekî din jî bawayekî psiforî van salên dawî em bêjin mesela 3 salê dawî ye bi taybetî mesela metna xwe em piştî ku dixwînin dişînin nivîskar em dîsa me vedgerin met em dîsa dixwînin kêmasiyek em dibînin em dîsa ji nivîskar re vedgerînin. Yani bi lez û bezê em karê xwe nakin ez vêya bibêjim. Metnek kêm herî kêm em bêjin 4-5 caran em dixwînin ji ber ku metnê zarokan jî ew qas nepirin yani wek 400-500 rûpendin e yani Kurtên jî em dixwînin û em bijîn kesa ra dişînin. Kesê ku duwarê rastnivîsê da yan jî gramerê de em bêjin serdestin. û di vî warî de jî êdî em dixwazin bira ewkek jî çêbe, kedek jî hebe, kesê ku vî karê dike em hinek duwarê aboriyê de jî em destekekî bidinê. Ne em bêjin tiştekî gelek gelek mezin be jî li gorî şert û mercên Kurdî em dixwazin mesela di vî warî de êdî profesyonel, bawekî profesyonel jî em te bigerin. Mesela vê dawî me ji Fransîwî wergeranda û Mîrzayê biçûk Medî Cafer Sadeh ji bo me wergeran. Rastî jî mesela ji bo ku wê pirtûkê mamade bikin di Kurdî gelek wergerê wê jî hebû. Mesela me hemî heft wergeran jî em bêjin me xwend yani çi ê Tirkî be, çi ê kurmancî be, peyvê erebî tê de hebûn, peyvê em bêjin yê Tirkî tê de hebûn yên hevokê şaş hebûn. Me hemiyan mesela me tespît kirin bi hawayekî rêk û pêk mesela wê romanê ez dikarim bêjim ku min cara pêncan xwend min cara sêya gavek min xwendin û ji nivîskar re şand, nivîskar dîsa min vegeran, dîsa min xwend, dîsa ji nivîskar re çû, piştî ku min vegere dîsa min xwend, ji redaksiyonê re şand, rastnivîs dîsa ku hat min hin şaşiyedinê dîtim min dîsa ew kir. Yani bi vî awaya wek tu dibêjî ne ku em carekî bixwîn hema bijart bikin. Bi vî awayê me te bidigerin. Saet xweş be. Mamoste baş e dema ku hûn wê koma we dicive êdî hûn biryarê didin ew resim û xêzkirin mîne. Resmên we ez bawerim hemû bi dijîtalî têne xêzkirin û ev jî barekî giran e bi rastî yani awaya aborî jî em bêjin piçekî ji qalibê weşanxaneyên Kurd mezintir e. Di vî warî de ez dixwazim hem biraya bernameya me ew kesên ku li me temaşe dikin bi taybetî biraya weşanxaneyên zarokan hemû weşanxaneyên Kurdî xwedî derken lê
ji ber ku barê pirtûkên zarokan hê bêtir girane divî warê resim û bar û ew ê de jî hinekî agahiyan bidîme em ê hêdî xatir bixwazin. Yani rastî jî te gelek tiştek xweş got yani barê herî giran jî pirtûkê zaroka da wêne ye. Yani em carna mesela em meqala aboriyê kiriya. Rastî jî carna tu perejî dikî tu dibêjî em heqê te bidin jî ka ji me re wê nexêz bike tu müzetî dibe wênesaz gelek kevtin van wara da. Em bêjin mesela çawa bêjin wala karê xwe da peyvek ez dikarim ji bo wan bibînim. Zexelin em bêjin an jî di kar û barê xwe da zêde ser nasekinin nizanim ehlaqek wan ê ecêbe ye. Di edebiyata zarokan da rastî jî ne tenê di Kurdî de nizanim belkî Tirkî da jî wisa jî zimanê dinê da jî ji bo ku xêzgarek baş tu bibînî em gelek hewdir yani. Xêzgarek me baş bi heye rastî jî mesela divî warê de Ehmed Birrî li Duhokê dimîne û karê xwe da gelek yüksek ketiye. Hema bêje nîvê pirtir pirtûkê me zêdetir wî xêz kiriye. Lê tenê bi xêzgarek tenê ra naxebtim rastî jî ji ber ku ne dema wî heye û ne jî wextê me bilez û bezê yani em mecbûrim ku ew pirtûkê gava tê berdestê me hema bêje wan wara da êdî ez bûme pispor dikarim bibêjim. Ez sahneya diyar dikim pêşî. Piştî ku metnê ez zevk dikim ez sahneya diyar dikim ez dibêjim ji vê metnê evî sahne ew dibe. Ji xwe qalibê pirtûkê derdikeve holê. Em bêjin mesela gorî metnê, gorî sahneya tu dikarî bibêjî ku pirtûkek 16 rûpel be, an 24 rûpel be, an 32 rûpel be, an jî 48 rûpel be. Çima ez dibêjim vana? Ji ber ku pirtûkê zarokan piranî 48 rûpelê de ew dibin diqedin yani. Li gorî 48 rûpelê be. Êdî 48 rûpelê bêtir be, êdî edebiyata nûciwanan dest pê dike. Yani duwarê wêneya da havê ku min got yani em bi vî awayî tev digerin. Em pêşî sahneya diyar dikin, ji xêzkara ra dişînin, xêzkar piştî ku ji me ra têne em wana di InDesignê da, di programê da cî dikin, em ser kaxiz da dixînin, dîsa dixwînin, ser kaxiz da duwarê wênew metnê da bi hevgirtinek tune be. Çi em bêjin her tişt yani. Mesela em bêjin mînak ez bidim, şengê pengê de mesela çîrokek gelîriye. Dibe gur dibe xwe li paş darê xwe veşartib em bêjin. Şengê pengê li hindir bû. Eger ku gur ne li paş darê be, li pişt darê be em bêjin xwe ve neşartibe, zarok gava tu wê metnê tu bixwînî, zarokê bêje ka dayê ya jî ka bavo. Gur ne li pişt darê ye, li ber darê ye, an jî ji xwe li vê derê rûniştî ye, yan jî nav daristanê da ye. Yani vî awayî dibêjim metn û wêne gerek ew tu bigire. Baş e min bawer selim ser çayên rahatî malata ava be te şerefta bernameya me em gerek şad bûn westeyekî wekî te û karekî pîroz dikin ji bo zarokê Kurda malata hezar çerava peyvên te yên dawî jî dikarin bigrin. Mala we jî avatir be yan rastî jî spas ji bo keda we jî yani tenek tiştek ve dikarim viya bibêjim ji bo ku em edebiyatek Kurdî bi rêk û pîk ava bikin rastî jî bingeha wî, temela wî, em bêjin zemîna wî, edebiyata zarokan êdî divê ku em viya fêm bikin. Wextê me jî tune yani bi rastî jî. Em gerek êdî nivîskarên ku berhemê mezinan diaxirin êdî li edebiyata zarokan jî hinek vegerin li ser edebiyata zarokan jî berhem biaxirin. Saetata xweş be, spasdarim mamoste zimanek bi zarokan mezin dibe, bi zarokan dewlemendtir dibe û bi zarokan jî pêş dikeve jî xebatê gelekî baş dikin. Temaşevanên hêja min bawer mêvanê me bû, berpirsiyar û xwediyê Weşanxana Moriyê nivîskar min bawer mêvanê me bû. Bimînin xêr û xweşiyê de.